class students, first important information. Last class maps benefits discussed. Today, early civilizations in the world. Today topic to early civilizations. Okay, first, good morning, all of you, sixth class students. Today, early civilizations. Early civilizations in the world. Civilization means so many development impacts, causes, influence on society. Civilization before, civilization after, compare the some important causes. Civilization before is completely undevelopment conditions in these regions. After civilization, so many development activities maintained by the people. Civilization and a change, నాగరికత. ప్రజలనే వాళ్ళు నాగరికత వైపు అంటే మోడర్న్ అంటే నాలెడ్జ్. The people learn the knowledge, have the knowledge. The people introduced technical methods, scientific methods, some development methods used by some region peoples. Some important civilizations occurred in the world. These are some important civilizations. Mesopotamia civilization. Mesopotamia. Next to Egypt civilization. Or Indus Valley civilization. Indus Valley. I mean Harappa civilization. Or Chinese civilization. China civilization. Main important civilizations: Mesopotamia, Egypt, Indus, China. Mesopotamia belongs to present Iraq country. The Iraq country, some important rivers flowing in Iraq. The important rivers name Tigris and Euphrates rivers. Between Tigris and Euphrates rivers region, very important civilization occurred in the Mesopotamia. 5000 BC, I mean 7000 years ago, the people introduced so many modern methods, technical methods, engineering methods introduced by the people. According to agriculture, according to use the tools,
civilizations occurred in the near of the rivers. Main important cause water. Water is the main reason of the development, main reason of the civilization. Where is situated water, the people also and water. వాటర్ అనేది నాగరికతకు ఒక సింబాల్. ఎక్కడైతే నీరు వాటర్ ఉంటుందో అక్కడ అభివృద్ధి ఉంటుంది, అక్కడ ప్రజలుంటారు, అక్కడ వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతుంది, communication, transport, education, roads, all development activities having the river is. అందుకని నదీ పరివాహక ప్రాంతం అనేది నాగరికతకు మూలం. వరల్డ్లో అనేక నాగరికతలు ఉండి చెప్పుకున్న మెసొపొటేమియా, ఈజిప్ట్, ఇండస్, చైనీస్. మెసొపొటేమియా సివిలైజేషను రివర్స్ నేమ్స్ ఏంటి, టైగ్రిస్, యూఫ్రటీస్. ఆ రెండు నదుల మధ్య ఈ యొక్క మెసొపొటేమియా నాగరికత అనేది వదిలింది. ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఆ మెసొపొటేమియా? ఇరాక్ కంట్రీ, ఇరాక్ ఏషియన్ కంట్రీ. నెక్స్ట్ ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ 2000 BC, I mean 4000 years ago. Egypt civilization also established near the main river Nile. The Nile river is the important source. Nile river importance there, longest river in the world. ప్రపంచంలో అతి పొడవైన నది నైల్. ఈ నైల్ నది పరివాహ ప్రాంతంలో గొప్ప నాగరికత తెలిసింది ఈజిప్ట్. అందుకని ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ నైల్ అని ఈజిప్ట్ పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇది అవర్ ఇండియన్ సివిలైజేషన్. అవర్ ఇండియా ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సివిలైజేషన్ అక్కర్డ్. Our civilization also 4000 years ago, I mean 2000 BC to 1000 BC, between period, I mean 3000-4000 years ago, our Indus Valley civilization are in India. Indus Valley civilization near the Indus River. Indus River means the Sindhu River. Sindhu nadi అని కూడా పిలుస్తారు. Indus River. Our India name, our country name India, you know. Our India name also derived from Indus River. ఈ ఇండస్ నది పేరు మీదే మన ఇండియాకి ఇండియా అనే పేరు రాదు. గ్రీక్స్ ఇండస్ పీపుల్ని ఇండోయిస్ అని పిలిచేవారు. కాల్డ్ ఇండోయిస్. ఆరియన్ పీపుల్ ఏం చేశారంటే ఇస్ కాల్డ్ హిందూస్ అని. ఈ ఇండస్ రివర్ ఏరియా, ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ హరప్పన్ కల్చర్. హరప్పా సంస్కృతి, హరప్పా నాగరికత సివిలైజేషన్. సింధు నాగరికత లేక హరప్పా నాగరికత అని కూడా పిలుస్తారు. 2 నేమ్స్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అండ్ హరప్పన్ కల్చరల్, హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ చైనా is the
one of the biggest country, the highest populous country in the world, our neighbor country, our Indian neighbor country. China also being one of the important civilization, the Chinese civilization. The Chinese civilization also occurred in 4000 years ago. దాదాపు 2000 BCలో మనకి చైనాలో కూడా ఒక గొప్ప నాగరికత. నియర్ ద రివర్ నేమ్ హోయాంగ్ హో రివర్. హోయాంగ్ హో అనే ఒక బిగ్గెస్ట్ రివర్ ఉంది. ఆ నదీ ప్రాంతంలోనే ఒక గొప్ప నాగరికత. సివిలైజేషన్ మీన్ సో మెనీ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, so many technical, engineering and other important factors influence on society. దాన్ని మనం నాగరికత, సివిలైజేషన్ పిలుస్తాం. ఇంగ్లీష్లో సివిలైజేషన్ అంటారు, తెలుగులో నాగరికత. ఇవి మనకి మొత్తం మోడల్ ప్రజెంట్ వరల్డ్ వైడ్గా సో మెనీ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ జరిగింది. దాని మెయిన్ కారణం, మెయిన్ బేసిక్ సివిలైజేషన్స్. టుడే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇండస్ వ్యాలీ. వై అవర్ ఇండియా. మన ఇండియాలో గొప్ప నాగరికత అనేది మనం 2000 BC అంటే 2500 to 1500 BC బిట్వీన్ టైంలో డెవలప్ అయింది. దాదాపుగా 1000 years ఈ సివిలైజేషన్ అనేది సక్సెస్ అయింది. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ డౌన్ఫాల్ అవడానికి అంటే మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అవడానికి మెయిన్ కాదు ఇండస్ రివర్ ఫ్లడ్స్. మెయిన్ హిస్టోరియన్స్ ఒపీనియన్, ఈ ఇండస్ రివర్స్కి ఎక్కువగా, ఈ సింధు నదికి ఎక్కువగా వరదలు రావడం వల్ల ఆ నాగరికత అంతా కూడా అంతరించిపోయింది. డౌన్ఫాల్ ఇస్ డిస్ట్రాయ్. అదర్ ఇంపార్టెంట్ హిస్టోరియన్స్ ఒపీనియన్ అరబ్ ఇన్వెన్షన్స్. మనకి ఇండస్ సివిలైజేషన్ తర్వాత ఆరియన్స్ అనేవాళ్ళు ఇండియా మీద అటాక్ చేయడం. ఆరియన్స్ ఇండియాలో సెటిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండస్ పీపుల్ని వాళ్ళు డిఫీట్ చేయడం ఇవన్నీ జరిగిందని కొంతమంది స్టోరీలు చెప్పారు. నేను ఏదైనప్పటికీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇండస్ రివర్ ఫ్లడ్స్. మెయిన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇంపార్టెన్స్ మనకి టుడే లెసన్. So many importance there. First one of important fact మనం చూద్దాం. The Great Wall. Our India north-western place, present Pakistan, and some areas, Gujarat, Rajasthan, Punjab, some regions also established in Indus Valley civilization. Some names there. Archaeology department historians mention the discovery the Indus Valley civilization. What they discovered? A famous archaeology department head, John Marshall, the leader, John Marshall discovered the Indus Valley civilization in 1923 to 23 period.
The British government appointed the Sir John Marshall. The John Marshall leadership, the archaeology department discovered some areas. One of the important civilization discovered by the Sir John Marshall group. 1923 is important year of India. Why? A great civilization occurred in India. Worldwide, the people also very great civilization in India. Our India name also very famous. Why? ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అప్పటి వరకు ఈజిప్ట్ నాగరికత, మెసోపోటేమియా, చైనీస్ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ ఆ నాగరికత గురించి తెలిసిపోయింది. కానీ మన ఇండియాలో ఒక సింధు నది నాగరికత ఉందని తెలియదు ప్రపంచానికి. ఎలా తెలియదంటే హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ కావాలి. ఎప్పుడైతే డిస్కవరీ చేశారో ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆశ్చర్యం. ఇండియాకి కూడా ఒక గొప్ప గ్రేట్ సివిలైజేషన్ ఉందని చెప్పేసి అప్పుడే మన ఇండియా యొక్క గ్రేట్నెస్. అవర్ ఇండియన్ పీపుల్ ఆల్సో వెరీ డెవలప్డ్ పీపుల్, వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, వెరీ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్, టెక్నికల్ స్కిల్స్ యూజ్డ్ బై ద ఇండస్ పీపుల్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్ గ్రేట్ బాత్. గ్రేట్ బాత్ ఇన్ మొహంజదారో. మొహంజదారో అనే ప్రాంతంలో మనకి గ్రేట్ బాత్ కనబడుతుంది. మొహంజదారో అనే రీజియన్ ప్రాంతం ప్రజెంట్ పాకిస్తాన్లో. అంటే ఒకప్పుడు పాకిస్తాన్ బిఫోర్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఇండియా కదా. 1947 ఇండిపెండెంట్ అప్పుడు డివైడ్ అవుతుంది మనకు తెలుస్తుంది. మొహంజదారోలో ఆ ప్రాంతంలో ఆ సిటీలో ఒక గొప్ప గ్రేట్ బాత్. గ్రేట్ బాత్ అంటే ఏంది? బాత్, స్నాన వాటిక అంటాం చూసావా, మనకి స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా పెద్ద బాత్. దాని ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. గ్రేట్ బాత్ అంటే ఏదో బాతింగ్ చేసే ప్లేస్ అని కాదు. గ్రేట్ బాత్ని ఎలా బిల్డ్ చేశారంటే వాళ్ళు చాలా టెక్నికల్గా ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్. వాటరు కోల్డ్ వాటరు అండ్ హాట్ వాటర్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ వాటరు వాళ్ళు యూజ్ చేసినట్టుగా మనం. హాట్ వాటర్ సంబంధించినటువంటి బాత్ ఉంది, కోల్డ్ వాటర్. అంటే ఆ రోజుల్లో ప్రజలు గొప్ప స్నానవాటిక అంటారు తెలుగు. ఈ స్నానవాటిని నిర్మించుకున్నారు. అది కూడా ఎంత ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ అండి. అంటే ఆ టైంలో బీసీలో 4000 ఇయర్స్, 4000 సంవత్సరాల క్రితం ప్రజలు ఎంత నాలెడ్జ్ కలిగి ఉన్నారో మనం ఇక్కడ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఇది ఒక డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్. అందుకని సివిలైజేషన్, ప్రజలు నాగరికత వైపు. ఇది ఒక రీజనే, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఉండే ఇండస్ వ్యాలీ గ్రేట్నెస్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూషన్ చేసుకుంటాం. और Indian name or Indian greatness, how to express in the world, main to the Indus Valley civilization. ప్రపంచం మొత్తానికి మన నాగరికత అనేది ఎప్పుడైతే 1922-23 పీరియడ్లో దీన్ని డిస్కవరీ చేశారో, సమ్ ప్లేసెస్లో ఈ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అనే వాళ్ళు డిగ్గింగ్ చేసి వీటన్నిటిని కూడా కనుగొన్నారు. అప్పుడు ప్రపంచంలో తెలిసిపోయింది గ్రేట్నెస్. ఇండియా కూడా ఒక గొప్ప దేశం. ఇండియన్ పీపుల్ కూడా వెరీ క్లవర్ పీపుల్. అప్పటి వరకు ఇండియన్ పీపుల్ అంటే ఒక
అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అని ఒక చిన్న చూపు ఉండేది. ఎక్కువ యూరోపియన్స్, నాలెడ్జ్లెస్, ఇలిటరేట్స్ అని. అండ్ ఎప్పుడైతే సివిలైజేషన్ మనం తెలుసుకున్నామో, ఓ ఇండియన్ పీపుల్ ఆల్సో వెరీ క్లవర్, ఇండియా ఆల్సో ఇస్ వెరీ గ్రేట్. అందుకని ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ప్రపంచంలో వరల్డ్లో గొప్ప నాగరికత. ఎక్కడది? మనకి ఈ యొక్క ఇండస్ రివర్. ఇండస్ రివర్కి అందరి నేమ్ ఏంటి? సింధు నది అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సిస్టర్ సోషల్ స్టడీస్ వాళ్ళు వరకు హోంవర్క్ write some important civilizations. Civilization names. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి నేమ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. సివిలైజేషన్ నేమ్స్ రాయండి. జస్ట్ మెసోపోటేమియా అని, ఈజిప్ట్, ఇండస్ వచ్చి ఉన్నాయి. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మేజర్స్. ఓకే,